विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ भूपेन्द्र भगत और स्वागत करूँ छूँ तमारू द कृत्यन एकेडमी चेनलनी उपर। विद्यार्थी मित्रों, गतिना नियम पर आधारित जे वधाराना दाखला छे ते बेटा फिलहाल आपणे भणी रह्या छे अने आपणे ज्यांथी बाकी छे बेटा त्यांथी आपणे शरू करीए। आपणे छेल्ले 34 सुधीना प्रश्न जोया हता अने बेटा हवे 35मो प्रश्नथी आपणे शरूआत करीए। ओके, तो 35मो प्रश्न जो बाळको शुं कहे छे, जो एक कहे छे एक लांबी ट्रॉली। ओके, वेरी गुड, एक ट्रॉली। चलो आ रीते आपणे ट्रॉलीनो विचार करीए। आवी एक ट्रॉली छे, आ जमीन। ओके, आ ट्रॉली पर बाळको एक ब्लॉक छे अने आ ब्लॉकनुं दळ आपी देवामां आव्युं छे 15 केजी। तो एक लांबी ट्रॉली पर 15 केजी दळनो ब्लॉक मुकेल छे। ब्लॉक अने ट्रॉली वच्चेनो स्थित घसड़ांक 0.18 छे। अहींया बाळको छे ने एनो स्थित घसड़ांक तमने कही देवामां आव्युं छे 0.18। बाळको वस्तुने समझो। तमे आ ट्रॉलीने बेटा आगळ तरफ गति आपो ने, सॉरी हो, तमे बेटा आगळ तरफ गति आपो ने तो ट्रॉलीनी साथे आ ब्लॉक पण जो गतिमां छे ए पण गति करे छे। तमे जमीन उपर ऊभा रहो छो बाळको अने तमने आने जोवो छो तमे, तो तमे जोवो छो के ट्रॉलीनी साथे आ ब्लॉक पण गति करे छे। तो ब्लॉकने आगळ कोण लावे छे? ट्रॉलीनी वात समझो। तमे दाखला तरीके અહીંથી બળ લગાડતા હોય ને ટ્રોલી આગળ આવે છે, પણ બ્લોકની કોણ આગળ લાગે છે? બ્લોક પર તો આપણે બળ નથી લગાડતા। તો તમે તરત કહેશો તો સર એ બ્લોકને આગળ લઈ આવે છે બ્લોક અને ટ્રોલી એમની વચ્ચેનું ઘર્ષણ બળ। ધેર યુ આર, સરસ, સીધી વસ્તુ છે બેટા। તમે ટ્રોલી પર બળ લગાડો છો, બ્લોક પર થોડી લગાડો છો। તો બ્લોક કેમ આગળ આવે છે? तो बेटा एनी पाछळनुं कारण छे ब्लॉक अने सपाटी वच्चेनुं घर्षण। बेटा आ जे घर्षण छे ने ए तमने आगळ लई आवे छे, स्टेटिक फ्रिक्शन, ब्लॉकने आगळ लावे छे। सर आपणे घर्षणांक आपेलुं छे, आपणे जोई लईए बेटा के मैक्सिमम आपणे केटલું स्थित घर्षण बळ मळी शके। ओके, हूँ लखुं छुं मळी शके, ज्यां ध्यानथी सांभळजो, मळी शके तेवुं महत्तम। ओके, मळी शके तेवुं महत्तम स्थित घर्षण बळ केटલું? तो बेटा एने लखीए एफएस मैक्सिमम। तमने सूत्र आवडતું હોય बेटा, एफएस मैक्सिमम एटले म्यूएस इंटू एन। मळी शके म्यूएस इंटू एन। अने ज्यां सुधी वात बेटा एन नी छे, एन बराबर एमजी थशे। कई रीते? जो बाळको आ ब्लॉक है ने नीचेनी बाजुए ब्लॉकનું વજન બળ હશે અને ક્રિયાબળ માનો તો ટ્રોલીની સપાટી, તો ટ્રોલીનું તળિયું બેટા તમે લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ આપશે અને સંતુલનમાં લઈ લો તો એન બરાબર એમજી। આવડી ગયું? ચાલો, તો મ્યુ એસ ઇન્ટુ એમજી। મ્યુ એસ કેટલું છે બાળકો? 0.18। દળ કેટલું છે? 15 કેજી। જીની કિંમત 10 લઈ લો અને ગણતરી કરો એટલે બેટા 27 ન્યૂટન બળ લાગશે। એટલે મેક્સિમમ બેટા આપણને 27 ન્યૂટન સુધી બળ મળી શકે। 27 ન્યૂટન બળ લાગે એવું જરૂરી નથી, પણ 27 ન્યૂટન સુધી તમને બળ મળી શકે એમ છે। બોલો, ક્લિયર આવ્યું? હા સર। અચ્છા, અત્યારે તમને બેટા છે ને એણે આપણે એમ કીધું છે કે આ જે ટ્રોલી છે ને, જો ટ્રોલીની વિગતો લખું છું બાળકો, ટ્રોલી છે ને એ શરૂઆતમાં સ્થિર છે અને પછી એમ કહે છે કે 20 સેકન્ડ સુધી बराबर है ते प्रवेगी गति करे छे, तेनो प्रवेग है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। એટલે આની પ્રવેગી ગતિ છે। ઓ બાળકો સીધી વસ્તુ છે યાર, ટ્રોલી જો પ્રવેગી ગતિ કરે, પ્રવેગથી ગતિ કરે તો બેટા આ જે છે ને બ્લોક છે તે બ્લોકની ઉપર પાછળની બાજુએ બાળકો આભાસી બળ લાગે છે। તમે આગળ આંચકા સાથે પ્રવેગી ગતિ આપો છો तो एनी पाछळ बेटा आभासी बळ लागशे ज। तमे आनी पर बैठा हशो तो तमे आभासी बळ 100% फील करशो कि भाई तमने कोई पाछळ धकेले छे। फील थाय छे बेटा? तो प्रवेगी गति कराओ तो उपरेला व्यक्ति पर पाछळ बळ लागशे। ख्याल आवे छे? यस। तो बेटा आनी पर आभासी बळ लागशे, बेक साइड पर आभासी बळ लागे जे तेने पाछळ धकेलशे। આપણે એક કામ કરીએ, આ આભાસી બળ કેટલું લાગે છે તે જરા જોઈ લઈએ આપણે, હે ને? આભાસી બળ કેટલું લાગે છે? તો બ્લોક पर गतिनी विरुद्ध दिशामां, गतिनी विरुद्ध दिशामां लागतुं आभासी बळ। जो ने बाळको आभासी बळ केटલું લાગે છે? तो ते आभासी बळ એટલે બાળકો MA।
દળ કેટલું સર 15 kg અને પ્રવેગ કેટલું 0.5. એટલે આ થયું ખાલી 7.5 ન્યૂટન. એટલે પાછળની બાજુ બેટા તમને કેટલું બળ લાગે છે 7.5 ન્યૂટન આભાસી બળ લાગે છે. તો આ સ્થિત ઘર્ષણ બળ પણ બેટા 7.5 ન્યૂટનનું આગળ હોવું જોઈએ. કારણ કે તમને ખબર છે ટ્રોલીની સાપેક્ષે બ્લોક ગતિ નથી કરતો. આ બ્લોક ટ્રોલી પર આગળ કે પાછળ ખસતો નથી. એટલે ટ્રોલીની સાપેક્ષે સંતુલનમાં છે. તો જેટલું પાછળ આભાસી બળ લાગે છે એ આભાસી બળને આ ઘર્ષણ બળ બેટા સમતોલી લેતું હશે એટલે ટ્રોલી પર સ્થિર રહે છે. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? આ દાખલો તમને સમજાયો બાળકો? એવું હોય તો ફરીથી એકવાર સાંભળી લેજો, બાકી દાખલો એકદમ ક્લિયર કરજો. તમારે થોડું ભૂસવું પડશે, હું કાઢી નાખીશ. થોડું તમે લોકો લખી લેજો. બાળકો તમને ખ્યાલ આવી ગયો? આ ટ્રોલી હતી, ટ્રોલીની ઉપર બ્લોક આવ્યો. આપણે જોયું કે પાછળની બાજુએ 7.5 ન્યૂટન બરાબર આ શું લાગે છે સર? તેની ઉપર આ લાગે છે આભાસી બળ. સમજાય છે હે ને? તો સર આગળની બાજુ લાવનાર કોણ છે? ઘર્ષણ બળ. મળી શકે એટલું ઘર્ષણ બળ 27 ન્યૂટન, પણ 27 ન્યૂટન બેટા નહીં વપરાશે. તમારે ખાલી 7.5 ન્યૂટન જ વાપરવાનું છે. સમજાય છે? એટલે આપણે કહીશું ટ્રોલીની સાપેક્ષે બાળકો ટ્રોલીની સાપેક્ષે બ્લોક સર બ્લોક સ્થિર રહેશે. બોલો બાળકો ખબર પડી ગઈ? ટ્રોલીની સાપેક્ષે એ સ્થિર રહેશે. બરાબર. હા, તમે બહુ મોટા પ્રવેગ સાથે ગતિ કરાવશો. હા, મોટા પ્રવેગ સાથે બેટા તમે ગતિ કરાવશો. તમે જે આગળની બાજુ જે પ્રવેગ છે એ પ્રવેગ મોટો છે અને તેને કારણે પાછળની બાજુ આભાસી બળ બેટા 27 ન્યૂટન કરતાં જો વધી ગયું ને, આભાસી બળ જે ખરું બેટા એ બળની વેલ્યુ જો 27 ન્યૂટન કરતાં વધી ગયું, તમને ખબર છે તમને મેક્સિમમ આગળની બાજુએ કેટલું બળ મળી શકે છે? 27 ન્યૂટન. કોણ બેટા? ઘર્ષણ બળ. કયું ઘર્ષણ બળ? સ્થિત ઘર્ષણ બળ મેક્સિમમ. અચ્છા, હું સિમ્પલ લખું બેટા FS મેક્સ. FS મેક્સ આપણને 27 ન્યૂટન સુધી મળી શકે છે. તમારું જે આભાસી બળ છે 27 ન્યૂટન કરતાં વધી ગયું તો બેટા આવા કેસમાં તમારો બ્લોક પાછળની બાજુએ પ્રવેગી ગતિ કરી જશે. એ ઉપર નહીં રહી શકે બેટા, એ પાછળ ખસી જશે. બોલો દાખલો સમજાઈ ગયો બાળકો? એકદમ મસ્ત, મજા આવી? ઓકે, લખી નાખો બેટા. આપણે હવે આગળ જોઈએ. 36 કોણ શું કહે છે? જો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ટ્રકની પાછળની બાજુ ખુલ્લી છે. તો બાળકો એક ટ્રક બતાવેલો છે. ઓકે ચાલો ડ્રો તો કરીએ. આવું એક ટ્રક વિચારો બાળકો. હા ને, આવું એક ટ્રક વિચારો. આવી રીતે બેટા એક ટ્રક વિચારો, હે ને? ચાલો, હવે કહે છે એ ટ્રકની પાછળની બાજુ ખુલ્લી છે અને 40 kg દળનો એક બ્લોક. તો બેટા આની ઉપર છે ને 40 kg દળનો બ્લોક પડેલો છે. આ બ્લોકનું દળ બાળકો આપણને કહી દેવામાં આવ્યું છે ઇટ ઇઝ 40 kg. તો એક બ્લોક ખુલ્લા છેડાથી 5 મીટર દૂર છે. એટલે બેટા આ જે ખુલ્લો છેડો છે ને ત્યાંથી આ જે બ્લોક છે એ બ્લોકનું અંતર કોઈ S અને S બરાબર 5 મીટર. અચ્છા, હવે કહે છે બ્લોક અને નીચેની સપાટી વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક. બેટા અહીંયા પણ ઘર્ષણ છે. તમને ખબર છે ઘર્ષણ છે તો જ બેટા આ ટ્રકની સાથે આ બ્લોક આગળ વધે છે. બાકી જો લીસું હોય તો ટ્રક નીકળી જાય અને બ્લોક પછી ત્યાં જ રહેશે અને અંતે પડી જશે નીચે, હે ને? તો બેટા એ જે ઘર્ષણ છે એ આપણને આપેલું છે એ છે મ્યુએસ અને મ્યુએસની વેલ્યુ છે 0.15. ઓકે ચાલો, 0.15 છે, તેના પર મૂકેલો છે. હવે કહે છે બ્લોક અને નીચેની સપાટી વચ્ચે. તો ઠીક છે, તો વાંચી લીધું. એક સીધા રસ્તા પર ટ્રક સ્થિર સ્થિતિમાંથી શરૂ કરીને 2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. હવે બેટા તેને ટ્રક વિશે વાત કરી. કહે છે પ્રારંભમાં તો 0 છે અને ત્યાર પછી બાળકો 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. પ્રારંભ બિંદુથી કેટલા અંતરે બોક્સ ટ્રકમાંથી પડી જશે? ઓકે, વેરી ગુડ, મસ્ત દાખલો છે બાળકો, સાંભળજો. હા બેટા એક કામ કરો, બ્લોકને મળી શકે એવું છે ને મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ બળ જુઓ, પછી જ ખબર પડે. તો બાળકો લખીએ મળી શકે તેવું મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ બળ.
બરાબર. તો કેટલું મેક્સિમમ મળી શકે એવું છે બાળકો, તો એનું સૂત્ર છે મ્યુએસ ઇન્ટુ એન. અને બાળકો હવે તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે લંબબળ એ વજનબળ જેટલું હોય. નીચેની બાજુએ બાળકો વજનબળ અને ઉપરની બાજુએ લંબબળ. તો લંબબળ એ વજનબળ જેટલું છે, આ દિશામાં તો સંતુલન ધરાવે જ છે બાળકો. તો શું થશે સર? એફએસ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુએસ ઇન્ટુ એન. એની જગ્યા લખીએ mg. મ્યુએસની વેલ્યુ કેટલી? 0.15. દળની વેલ્યુ કેટલી છે? 40. બરાબર. જીની વેલ્યુ કેટલી છે? 10. તો આ તો થયા 15 ચોક 60. બરાબર. બસ. અને આ 2 0 તો કેન્સલ થઈ જશે. તો બાળકો મેક્સિમમ 60 ન્યૂટન જેટલું બળ તમને મળી શકે છે. તમને ખબર છે ને બેટા ક્યાં મળશે? આગળની બાજુ. હા બાળકો, ઘર્ષણ જ એવું છે કે જે બ્લોકને આગળ લાવે છે. ઘર્ષણ પાછળ નહીં લાગશે બાળકો. હા, સમજાય છે? ટ્રક આગળ જાય છે તો ટ્રક પર તો બરાબર છે, ટ્રક પર તો બરાબર છે. આ છે ને બેટા ઘર્ષણ બળ, પાછળના ટાયરના પર આગળની બાજુ ઘર્ષણ બળ લાગે છે અને ઘર્ષણ બળ બેટા એને ટ્રકને આગળ લઈ જાય છે. સમજ પડે છે? પણ બ્લોકને કોણ આગળ લઈ જાય છે? તો બ્લોકને ટ્રકની સાથે જ ચલાવનાર કોઈ હોય તો એ આ બે સપાટી, બ્લોક અને ટ્રકની સપાટી વચ્ચેનું ઘર્ષણ બળ એને આગળ લાવે છે. પ્લીઝ. તો એ વધુમાં વધુ તમને 60 ન્યૂટન મળી શકે. હવે બેટા છે ને આ ટ્રક પ્રવેગી ગતિ કરે છે. હવે પ્રવેગી ગતિ કરે બેટા, જ્યાં સાંભળજો, આ પેલું ટ્રક, બરાબર, આ બ્લોક. હવે બેટા એને આગળ પ્રવેગ છે. તમને ખબર છે પ્રવેગ છે તો પાછળ આભાસી બળ બ્લોક ફીલ કરશે. આ શું છે બચ્ચો? આ છે આભાસી બળ. બેટા એ આભાસી બળ ફીલ કરશે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? અને આગળની બાજુએ ઘર્ષણ બળ, સ્થિત ઘર્ષણ બળ. હવે જરા જોયું ને બેટા આભાસી બળ કેટલું છે, જરા ખબર પડે આપણને, હે ને? તો આભાસી બળ જરા ચેક કરીએ. તો સર આભાસી બળ એટલે MA. દળ કેટલું છે? બ્લોકનું દળ 40 kg. અચ્છા, પ્રવેગ કેટલા પ્રવેગથી ગતિ કરે છે બાળકો? પ્રવેગ 2 મીટર પર સેકન્ડ. આ રોજ તમે અંડરલાઇન કરી છે 2, તો અહીંયા ગુણો 2 એટલે 80 ન્યૂટન બાળકો બળ લાગે છે. ઓહ, મરી ગયા. એટલે પાછળની બાજુએ બેટા 80 ન્યૂટન બળ લાગે છે. તો આગળની બાજુએ ઘર્ષણ બળ કેટલું હશે? સર વધુમાં વધુ 60 ન્યૂટન હોય, એનાથી વધારે નહીં. તો બસ, તો સર મેક્સિમમ 60 ન્યૂટન આની પર લાગશે, એનાથી તો વધવાનું જ નથી. પાછળ લાગે છે 80 ન્યૂટન, આગળ લાગે છે 60 ન્યૂટન. ઓહ, મરી ગયા. તો સર આ બ્લોક બેટા પાછળ ગતિ કરશે. 60 ન્યૂટન પાછળ બળ લાગે છે. તમને આગળ તરફ વધુમાં વધુ ઘર્ષણ 60 ન્યૂટન મળે છે. એનો મતલબ કે બ્લોક પર પાછળની બાજુએ 20 ન્યૂટન બળ લાગશે. બરાબર છે? એમ લખી શકાય, આમ બ્લોક પર ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં 80 માંથી 60 બાદ કરો એટલે કે 20 ન્યૂટન બરાબર છે બળ લાગશે. આ બેટા તેની પર લાગતું પરિણામી બળ. બરાબર છે? એટલે આપણે સમજવાનું કે બ્લોક પર પાછળની બાજુએ બેટા 20 ન્યૂટન બળ લાગે છે. ઓકે સર, 20 ન્યૂટન બળ પાછળની બાજુ લાગે છે. ઓકે, ઠીક છે. તો બાળકો હવે આપણે છે ને બીજું કંઈ જ નહીં જોવાનું, આપણે જોવાનું આ બ્લોક બરાબર 20 ન્યૂટન બળ પાછળની બાજુ લાગે છે. તો બેટા કેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે? બરાબર છે? તો ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં બાળકો જોજો, ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ઉદ્ભવતો પ્રવેગ, પાછળની બાજુ બેટા એનો પ્રવેગ મળશે અને એ પ્રવેગ થશે F/m. એટલે બેટા 20 ન્યૂટન અને એનું દળ પોતાનું કેટલું? એનું પોતાનું દળ 40 એટલે 1/2.5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આટલા પ્રવેગ પાછળની બાજુ, આટલો પ્રવેગ બેટા. બસ. તો સર શરૂઆતમાં એનો વેગ 0 હતો અને એનો પ્રવેગ મને ખબર પડી ગઈ છે 0.5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. પાછળ એનો પ્રવેગ મળ્યો. બરાબર. કેટલું અંતર કાપી શકે એમ છે? 5 મીટર બેટા અંતર. 5 મીટર પછી તો પડી જ જવાનો છે. ખબર છે ને બેટા? આપણો જે ટ્રોલી જ્યાં પૂરી થાય છે ત્યાંથી બ્લોક સુધીનું અંતર 5 મીટર. 5 મીટર પછી તો પડી જશે. તો વધુમાં વધુ 5 મીટર અંતર કાપશે. અને બેટા એના માટેનો સમય શોધી કાઢો. કેટલા સમયમાં 5 મીટર અંતર કાપશે? તો બાળકો જો, આથી અચળ પ્રવેગ, જો પ્રવેગની વેલ્યુ ફિક્સ છે ને, એટલે આપણે કહીશું સર આ તો અચળ
પ્રવેગી ગતિ થઈ. અચપ્રવેગી ગતિ માટે અહીંયા બેટા તમારી પાસે અંતિમ વેગ નથી, અંતિમ વેગ ન આવ્યું, સૂત્ર વાપરો તો s ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. s કેટલું 5, પ્રારંભમાં તો વેગ છે જ નહીં, 1/2. પ્રવેગ કેટલો 0.5 અને સમયનો વર્ગ, સમય તો શોધવાનો છે. ઓકે, સમયનો વર્ગ. તો આ થયું બાળકો 5 બરાબર, આ થશે 0.25 ગુણ્યા ટી સ્ક્વેર. બાળકો લખી નાખજો, પછી આગળ વધીએ. ચલો, તો બાળકો ટી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/0.25 मतलब बेटा 1/4 है ना, ना छेद में 0.25 એટલે 1/4. ओके, इट मीन्स टी स्क्वेर इज इक्वल टू 20. तो टी इज इक्वल टू वर्गमूળ में 20. 5 ચોક 20 એટલે 2√5 થશે બાળકો, है ને, 2√5 સેકન્ડ. 5 ચોક 20 આટલો સમય બેટા પછી એ બ્લોક નીચે પડી જશે. ઓકે, સમજાઈ ગયું બાળકો? મસ્ત મસ્ત લખો. ચાલો તો 38મો પ્રશ્ન જોઈએ. શું કહે છે જો સાંભળો. 15 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની એક તકતી. ઓકે ઓકે બાળકો, આ થઈ એક તકતી. હા, આ તકતીની ત્રિજ્યા છે ને બેટા એ આર, અને આરની વેલ્યુ એણે કીધી છે 15 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ચલો ઠીક. એ આવૃત્તિ આપેલી છે 33.1 બાળકો. આટલા પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ, હે ને, એટલે કહેવાનો મતલબ જો મિશ્ર પૂર્ણાંક છે તેને આપણે અપૂર્ણાંકમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 33 ગુણ્યા 3 99, 99 ને 100 બરાબર, એટલે 100/3 આટલા પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ થી બાળકો એ ભ્રમણ કરે છે. એટલે કે કહેવાનો મતલબ 3 મિનિટમાં 100 પરિભ્રમણ કરે. નીચેથી વાંચો બાળકો તો આ રીતે વંચાય. 3 મિનિટની અંદર 100 પરિભ્રમણ કરે છે. 3 મિનિટમાં બાળકો. આને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરીએ ને તો આ રીતે લખાય 3 પરિભ્રમણ પ્રતિ 100/3 પ્રતિભ્રમણ. મિનિટની જગ્યા બેટા હું લખી શકું 60 સેકન્ડ. જો બેટા મિનિટ છે ને, મિનિટ એની જગ્યામાં લખ્યું છે 60 સેકન્ડ. ઓકે, તો આ 20 × 60 અને 20 × 50 100 એટલે 5/9 આટલા પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડ. આ બેટા તમને મળી પરિભ્રમણની આવૃત્તિ. તો થોડા કન્વર્ઝન કરવાના બાળકો જરૂરી હતા. 5/9 આના પરથી બેટા છે ને કોણીય ઝડપ પણ શોધી કાઢો. કોણીય ઝડપ કે આ કેટલી કોણીય ઝડપથી ગતિ કરે છે. તો બાળકો એની કોણીય ઝડપ ઓમેગા, ઓમેગાનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ 2πf, ટ્વાઇસ પાઈ એફ. તો બાળકો 2π ફ્રીક્વન્સી છે 5/9. ઓકે, એટલે 10π/9 આટલા રેડિયન. ઓકે, રેડિયન પર સેકન્ડ બાળકો યાદ રાખો. હા, રેડિયન પર સેકન્ડ, ઓમેગાનો એકમ છે રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, તો 10π ડિવાઇડ બાય આ છે ને તેની કોણીય ઝડપ મળી. બેટા હવે આજે પોતાની અક્ષની આસપાસ જે ફરે છે ને, તો કેટલી કોણીય ઝડપથી ફરે છે? તો કે આટલી. સમજાઈ ગયું બાળકો? હવે આગળ વાંચો શું કહે છે. હવે કહે છે તેની ઉપર બેટા 2 સિક્કા મૂક્યા છે, એક 4 સેન્ટીમીટર અને બીજો 14 સેન્ટીમીટર. અચ્છા બેટા, આની પર 2 કોઈન છે. સમજો એક કોઈન અહીંયા છે અને એક કોઈન થોડો દૂર છે. આ રીતના આ જે કોઈન છે એની એ અક્ષથી R1 અંતરે, અને આ જે કોઈન છે એ અક્ષથી R2 અંતરે છે. બેટા R1 R2 આપણને આપી દીધા છે. એક છે 4 અને બીજો 14. હા બરાબર છે. એક છે બાળકો 4 સેન્ટીમીટર અંતરે અને એક છે 14 સેન્ટીમીટર અંતરે. ઓકે, જો સિક્કા અને રેકોર્ડ વચ્ચેનો તકતી છે, તકતી રેકોર્ડ વચ્ચેનો ઘસડાંક 0.15 છે, 0.15 હોય તો કયો સિક્કો એ તકતી સાથે ભ્રમણ ચાલુ રાખશે? મસ્ત દાખલો છે બાળકો, ધ્યાનથી સાંભળજો. ધ્યાનથી સાટું પહેલાં લખી નાખો છો બાળકો. એક કામ કરો, આ તકતી, ઓકે, આ તકતી અને આ તકતી તેના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અને સમતલને લંબ એવી અક્ષને અનુલક્ષીને ઓમેગા જેટલી કોણીય ઝડપથી ફરે છે. બેટા મને છે ને ઓમેગા ખબર છે, આપણે કાઢી નાખ્યું, 2πf. અચ્છા,
હવે બેટા આની પર છે ને એક સિક્કો છે, આ કોઈન છે, બરાબર. તો હવે સમજો બેટા, આ કોઈન છે ને, આ તકતી તમે ફેરવો છો ને તો એની સાથે બેટા આ કોઈન પણ તો ફરશે, હે કે નહીં બેટા? એ પણ ફરશે, સમજે છે? તો સર તમને ખબર છે બેટા કે આ તેની વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા ગણ નાખો, આ તેની વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા આર. હવે બાળકો આપણને એટલી ખબર છે કે કોઈ પણ કણ જ્યારે વર્તુળ ગતિ કરે છે ત્યારે તેને કેન્દ્ર તરફ ખેંચી રાખતું બળ લાગતું હોવું જોઈએ, મીન્સ કે એની પર કેન્દ્રગામી બળ લાગતું હોવું જોઈએ. હવે આ કોઈન છે, બરાબર, ધ્યાન આપજો, થોડું મોટું કરીને બતાવું છું. આ અક્ષ, આ તેની ત્રિજ્યા. બેટા જો આ ભ્રમણ કરતો હોય ને તકતીની ઉપર કોઈન વર્તુળ ગતિ કરતો હોય તો બેટા આને છે ને વર્તુળના કેન્દ્ર તરફ ખેંચી રાખતું કેન્દ્રગામી બળ બેટા આને મળવું જ જોઈએ. આને કેન્દ્ર તરફ ખેંચી રાખતું બળ, કેન્દ્રગામી બળ બેટા મળવું જ જોઈએ, હે ને? એને આપણે આ રીતે ઓળખીએ છીએ, FR. ઓકે, રેડિયલ ફોર્સ, કેન્દ્રગામી બળ બેટા મળવું જ જોઈએ. કે શું લાગે બેટા તમને કેન્દ્રગામી બળ આ સિક્કાને ક્યાંથી મળતું હશે? આ સિક્કાને કાંઈ બાંધીને તો આપણે ફેરવતા નથી, એ તો બસ તકતી પર મૂકી દીધો છે. આપણે તો તકતી ફેરવીએ છીએ, છતાં સિક્કો પણ ફરે છે. તો સિક્કાની આ વર્તુળ ગતિ માટે કેન્દ્રગામી બળ એને મળતું ક્યાંથી હશે? કદાચ સમજાયું હશે, ઘર્ષણ બળ. સર, ઘર્ષણ બળ. તમે સમજો બેટા કે તકતી એકદમ લીસી તકતીને ઉપર કોઈન મૂકો, તમે થોડોક પણ એમ ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરશો ને તો સરકી જશે. પણ જો સાથે રહીને ફરે છે એનો મતલબ એમ થયો ઘર્ષણ છે. યસ, તો બેટા કેન્દ્રગામી બળ આને મળે છે ક્યાંથી? ઘર્ષણ બળ પરથી. બોલો, ખબર પડી બેટા? સ્થિત ઘર્ષણ બળ. સમજ પડી કે બેટા? ઘર્ષણ બળ અથવા તો યસ સ્થિત ઘર્ષણ બળથી મળે છે. ખબર પડી બેટા? અચ્છા, તો કેન્દ્રગામી બળનું સૂત્ર બેટા યાદ હોય તો mv²/r. યાદ છે ને? અને ઘર્ષણ બળ એટલે Fs, સ્થિત ઘર્ષણ બળ જ છે. હવે બેટા હું છે ને વીની કિંમત મૂકી દઉં છું. v = r ઓમેગા. આ બેટા તમને આવડવું જોઈએ. રેખીય ઝડપ, બરાબર, અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનો બાળકો આ સંબંધ છે. રેખીય ઝડપ અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનો સંબંધ છે બેટા, તમને આવડવું જ જોઈએ. v = r ઓમેગા. હા, રેગ્યુલર વિડીયો જુઓ બેટા, એટલે તમને લોકોને છે ને આ બધી વસ્તુઓ તમને હેરાન નહીં થશો. આગળના વિડીયો બધી વસ્તુમાં ક્લિયર કરેલું છે મેં. તો બાળકો અહીંયા m/r, બેટા વીની જગ્યાએ હું લખું છું r × ઓમેગા અને તેનો વર્ગ, v² વર્ગ = જે સાંભળજો, શું લખશો બાળકો? Fs, સ્થિત ઘર્ષણ બળ. બરાબર, ચાલો બેટા આટલું લખી નાખો, મારે વસ્તુઓ ભૂસવી. તો આ વસ્તુ બેટા એમ બનશે mr × ઓમેગા². એક r કેન્સલ થઈ જશે એટલે mr × ઓમેગા² = Fs. બોલો, ખબર પડી? હવે બાળકો તમે સમજો છો Fs મેક્સની વેલ્યુ હંમેશા Fs કરતાં વધારે જ હોય. Fs મેક્સ અથવા તો આવી રીતે લખો ને કે હંમેશા સ્થિત ઘર્ષણ બળ મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ બળ કરતાં તો બેટા ઓછું જ હોય, હે કે નહીં? હા સર. સ્થિત ઘર્ષણ બળ કેટલું હોઈ શકે? મેક્સિમમ તેના જેટલું અથવા તેના કરતાં ઓછું. યસ, આ રીતે લખો, > તેના જેટલું હોય અથવા તેના કરતાં વધે તો નહીં જ, ક્યારેય નહીં. આ તો ખબર પડે ને બાળકો? સ્થિત ઘર્ષણ બળ મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ બળ જેટલું અથવા તેના કરતાં ઓછું જોઈએ. અચ્છા બેટા, Fsની વેલ્યુ મૂકી દો જોઈ. mr × ઓમેગા² > Fs મેક્સની જગ્યા શું બેટા લખી શકાય? μs × n. સૂત્ર જ છે ને બચ્ચો? Fs મેક્સનું તો સૂત્ર જ છે, Fs max = μs × n. ક્લિયર છે? અચ્છા, હવે જોજો m²r = μs. એ બોલો nની જગ્યાએ શું બાળકો mg લખી શકાય? જો બાળકો જોજો, આ કોઈન પર બેટા નીચેની બાજુ, સિક્કા પર નીચેની બાજુએ વજન બળ છે. આ તકતી છે, બરાબર હે ને? તો નીચે વજન બળ, તો તકતી બેટા તેને લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ આપશે બેટા, હે ને? n બરાબર શું mg લખી શકાય, હે ને? એટલે આ જ કર્યું છે, nની જગ્યાએ mg લખ્યું છે. પેલી બાજુનો પોર્શન કાઢી. તો બાળકો m × r × ઓમેગા² = μs × mg. અહીંયા છે ને બેટા, આમાંથી હું mm કાઢી નાખું, બરાબર? એટલે મને બેટા છે ને r મળી જશે. આ બધું કાઢી નાખું છું, બરાબર? મને બાળકો r મળી જશે. તો r is
અચ્છા જો અહીંયા થોડી ભૂલ કરી આપણે, લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ ચાલે છે ને બેટા આપણે. અચ્છા તો આર ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ બાળકો મ્યુએસ ઇન્ટુ જી અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર. આ વસ્તુ બાળકો તમે યાદ રાખી શકતા હોય તો બહુ સારું. તો એન્ટ્રન્સની અંદર તમે લોકો ડાયરેક્ટ આન્સર મૂકી શકશો. ત્રિજ્યા હંમેશા કેટલી હોવી જોઈએ? તો મ્યુએસ ઇન્ટુ જી અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર જેટલી અથવા તેના કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. બોલો સમજ પડે છે? હું આમાં બેટા વેલ્યુ પુટઅપ કરું છું. તો આર લેસ ઓર ઇક્વલ મ્યુએસની વેલ્યુ કેટલી છે? મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 0.15. મ્યુએસની વેલ્યુ કેટલી છે? હા બરાબર છે 0.15. જીની વેલ્યુ તો આપણે 10 જ લેવાની છે. ઓમેગા બેટા આપણે કંઈક લઈ આવ્યા હતા. ઓમેગા બેટા કંઈક આપણે લઈ આવ્યા હતા. કેટલું હતું? ઓમેગા બરાબર 2 પાઈ અને એફની કિંમત આપણે લાવ્યા હતા 5/9 12 મીટર. 0.12 મીટર બાળકો, એનો અર્થ થયો આર ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 12 સેન્ટીમીટર. એટલે કહેવાનો મતલબ બેટા એવું કે ત્રિજ્યા જે ખરી એ કેટલી હોવી જોઈએ? 12 સેન્ટીમીટર જેટલી કે તેના કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. આનો અર્થ બેટા હું તમને સમજાવું. પહેલાં આટલું લખી નાખો. અર્થ કંઈક આવો થાય છે, જરા સમજો, બરાબર ધ્યાનથી સમજો કે બાળકો ઓકે આ કોઈન તકતીની ઉપર રહેલો બાળકો આ કોઈન હે ને, આ બેટા તેનો વર્તુળ માર્ગ, આ તેનો વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા આર. આ કોઈન તકતી સાથે આ તકતી, ઓકે સાંભળજો બાળકો, આ તકતી ઓકે અને આ તેનું વર્તુળ માર્ગનું કેન્દ્ર. ચાલો હવે બરાબર છે ઓકે. આ ત્રિજ્યા આર એ શું કહે છે બાળકો ખબર છે કે આ જે ત્રિજ્યા છે એ બેટા છે ને કેટલા 12 સેન્ટીમીટર હે ને, 0.12 એટલે 12 સેન્ટીમીટર. 12 સેન્ટીમીટર જેટલી કે તેના કરતાં ઓછી હોય બરાબર છે બેટા, ત્યાં સુધી સિક્કો તકતીની સાથે ભ્રમણ કરી શકશે. ત્યારબાદ નહીં. બરાબર છે. એટલે આપણી પાસે બેટા બે વિકલ્પ છે. એક 4 સેન્ટીમીટર અંતરે છે હે ને, અને એક જે ખરું એ મને ખબર છે ત્યાં સુધી 14 સેન્ટીમીટર અંતરે છે. તો બેટા આ 14 સેન્ટીમીટર એટલે બાળકો આ 12 કરતાં વધી ગયા એટલે આ સિક્કો બેટા પડી જશે, સરકી જશે. સમજ પડી બેટા? સરકી જશે. અને આ સિક્કો બરાબર છે તકતી સાથે ભ્રમણ કરશે, કારણ કે તે 14 કરતાં ઓછી છે, ભ્રમણ કરશે. આઈ હોપ કે તમને દાખલો સમજાઈ ગયો હશે. ઓકે ચાલો લખી નાખો બાળકો. જો બાળકો શું કહે છે, તમે સર્કસમાં મોતના કૂવામાં ઉધ્વ વલયમાં મોટરસાઇકલ ચલાવતા માણસને જોયો હશે. બાળકો આ છે ને કંઈક એવું કહે છે, આ મોતનો કૂવો આખો કમ્પ્લીટ વર્તુળ જ છે, આખો ગોળો છે હે ને, અને તેની અંદર પેલો મોટરસાઇકલિસ્ટ આમ બેટા આમ ફરે છે, આની અંદર આમ બરાબર, આમ માની લો આમ વર્તુળ ગતિ કરે છે. તો કહે છે ઉધ્વ વલયમાં. થયો ને બેટા ઉધ્વ વલય, આમ ફરે ને બેટા તો આને સમક્ષિતિજ વલય કહેવાય હે ને, અને આ જે છે એ છે ઉધ્વ વલય. તો એ કહે છે હા, તો ઉધ્વ વલયમાં મોટરસાઇકલ ચલાવતો માણસ જોયો હશે. જ્યારે મોટરસાઇકલ ચલાવતો માણસ ઉચ્ચતમ બિંદુએ હોય, એટલે અહીંયા બાળકો અહીંયા ઉચ્ચતમ બિંદુએ હોય ત્યારે નીચે આધાર ન હોવા છતાં કેમ પડી નથી જતો? મોટરસાઇકલિસ્ટ બેટા અહીંયા છે, ખરેખર ત્યાં તેના વજન બળને કારણે પડી જવો જોઈએ પણ પડી જતો નથી. તો એવું કેમ નથી થતો તે સમજાવો. એ કહે છે ચેમ્બરની ત્રિજ્યા 25 મીટર લો. ઓકે આ જે ત્રિજ્યા છે ઓકે આર, સે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 સેન્ટીમીટર. તો કહે છે ભાઈ 25 મીટર, હા નોટ સેન્ટીમીટર, સેન્ટીમીટરમાં તો કેમ મેળ આવશે, મોટી હોવી જોઈએ. 25 મીટર હોય તો ઉચ્ચતમ બિંદુએ વલય રચવા માટે લઘુત્તમ ઝડપ કેટલી હોવી જોઈએ? ઠીક છે બાળકો, એક કામ કરો, પહેલાં તમને એ સમજાવી દો કે મોટરસાઇકલિસ્ટ પડતો કેમ નથી હે ને. તો બેટા તમે સમજો કે અત્યારે મહત્તમ બિંદુએ છે, એ આગળ છે. હા સર અહીંયા છો તમે. બેટા આ સ્થિતિમાં મોટરસાઇકલિસ્ટની ઉપર કયા કયા બળો લાગે છે તે જો, બરાબર. તો જાડો બાળકો એ આગળ, હું મોટરસાઇકલ ઉલટી તો નહીં દોરી શકું, એ આગળ FBD બનાવી, ઉલટી શું તો સીધી નહીં કદાચ દોરી શકું
બરાબર છે, છતાં બેટા ટ્રાય કરું છું. ઓકે, લેટ મી ટ્રાય. હે ને? તો બેટા આ મોટરસાઇકલિસ્ટ આ રીતના છે. ઓકે, આ રીતે માની લો ઊંધો છે, આમ છે, આમ. રાઈટ છે. અચ્છા બાળકો, આની પર કયા કયા બળો લાગતા હશે? સૌથી પહેલાં તો એનું વજન બળ બાળકો નીચે તરફ હશે, હે ને? તો વજન બળ mg. ઓકે બેટા, ખૂબ અગત્યની વસ્તુ, એને ઉપર ચિપકાવી કોણ રાખે છે? એ છે, જ સાંભળજો, એ છે. તમને ખબર છે બેટા, આ તેનું વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે, આ તેનો વર્તુળ માર્ગ છે. તો બેટા કેન્દ્ર તરફ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ હોય છે. યસ, કેન્દ્ર તરફ. આનું કેન્દ્ર અહીંયા ક્યાંક છે એવું માની લઈએ આપણે, હે ને? અહીંયા કેન્દ્ર માની લઈએ. તો બેટા કેન્દ્ર તરફ તમને ખબર છે એને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ હોય છે AR. તો પ્રવેગની વિરુદ્ધ દિશામાં બેટા તેની પર આભાસી બળ લાગે છે, આભાસી બળ MA. આ આભાસી બળ બેટા તેને ચિપકાવી રાખે છે ઉપર. સમજાય છે? નીચે વજન બળ, પણ પેલું પ્રવેગની ઉલટી દિશામાં જે આભાસી બળ છે ને બેટા, એ એને ઉપર ચિપકાવી રાખે છે. હવે ચિપકાવી રાખે છે એટલે કોન્ટેક્ટમાં છે, તો કોન્ટેક્ટ ફોર્સ, સંપર્ક બળ બેટા લાગશે, અને એ સંપર્ક બળ એટલે લંબ બળ. વાતમાં સમજાય ગયું બેટા? લંબ બળ. તો લંબ બળ કઈ દિશામાં હશે? તો સપાટીને લંબ, હે કે નહીં બાળકો? સપાટીને લંબ બળ. તો આ રીતે જો બાળકો, ઉપર તરફ બળ લાગે છે અને સપાટી તમને બળ આપે છે, તો બળ નીચે લાગશે આ બાળકો, હે ને? જો આ મોટરસાઇકલિસ્ટ પર આભાસી બળ ઉપર લાગે છે, સમજે છે? આ ઉપર લાગે છે, તો એક ક્રિયાબળ લઈ લો. આ સપાટી ઉપર બરાબર લાગતું ક્રિયાબળ, તો બેટા આ થશે લંબ પ્રતિક્રિયા બળ. વાતમાં ખબર પડી દીકરા? પ્રતિક્રિયા બળ, લંબ બળ નીચે કેમ બતાવ્યું ખબર પડી બાળકો? ઉપર નહીં આવશે, ઉપર આ ક્રિયાબળ, તો સપાટી લંબ પ્રતિક્રિયા બળ નીચે તરફ લાગશે, હે ને? હજુ એક ઘર્ષણ બળ હોઈ શકે બાળકો, પણ ફિલહાલ એને ઘર્ષણની વાત નથી કરી એટલે આપણે તે ધ્યાનમાં નથી લેતા. બોલો, સમજાઈ ગયું? હવે બેટા આભાસી બળ તમે બતાવ્યું છે, તમે આને સંતુલનમાં લઈ શકશો, હે ને? તો સંતુલનની શરતનો બાળકો ઉપયોગ કરીએ તો તમે સમજો છો, લખી શકશો MA = mg પ્લસ n. થાય ને બેટા? MA = mg પ્લસ n. ક્લિયર થઈ? ખબર પડી ગઈ? જ્યાં સુધી વાત એની છે, આભાસી પ્રવેગ એ પ્રવેગ જેટલું જ હોય, અને પ્રવેગ બેટા v²/r. બોલો, ખબર પડી બાળકો? સૂત્ર જ છે, તો એમાં કંઈ ઢળ નથી મારવાની. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એનું સૂત્ર છે v²/r. ઓકે, ત્યાં ધ્યાનથી સાંભળજો બેટા. તો m, ઓકે, v²/r = mg પ્લસ n. આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ બાળકો? આઈ હોપ કે સમજાતું હશે. અચ્છા, હવે છે ને બેટા આપણે ઝડપ કેવી શોધવાની છે? મિનિમમ કે ઓછામાં ઓછી. તમને ખબર છે બેટા, આ ઝડપ જેમ વધુ હશે ને બેટા, આ ઝડપ જેમ વધુ હશે, હે ને? જો અહીંયા જો, આ ઝડપ જેમ વધુ હશે તેમ બેટા પ્રવેગ વધારે હશે, ને પ્રવેગ વધારે હશે તો વધારે તમને આભાસી બળ. ફાસ્ટ ફરશો ને બેટા તો તમારી પર વધારે આભાસી બળ લાગશે, તમે વધારે ચીપકી રહેશો. સ્લો થશો તો પડી જશો, એને બેટા? સ્લો થશો ને તો તમને એટલું પૂરતું આભાસી બળ જ નહીં મળે કે તમે ઉપર ચીપકી શકશો, હે ને? તો ફાસ્ટ ફરવું પડશે. તો એ આપણને એમ જ કીધું કે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઝડપ હોવી જોઈએ. એટલે બેટા હવે છે ને એકચ્યુઅલી મારે વી મિનિમમ મેળવવું છે, હે કે નહીં બાળકો? મારે વી મિનિમમ મેળવવું છે. તો આપણે માની લઈએ બેટા કે વી મિનિમમ વખતે પેલો મોટરસાઇકલ બરાબર પેલા દિવાલ સાથેનો સંપર્ક બેટા ગુમાવી દેશે. દિવાલ સાથેનો સંપર્ક ગુમાવી દેશે એમ તો ન કહેવાય બેટા, પણ ગુમાવવાની અણી પર આવશે. ગુમાવવાની અણી ઉપર આવશે બાળકો. આના કરતાં જો વી મિનિમમ કરતાં પણ ઝડપ ઓછી થઈ તો તમે ગુમાવી જ દેશો, હે ને? જો ઝડપ વી મિનિમમ કરતાં પણ ઓછી થઈ તો બરાબર છે, સંપર્ક ગુમાવી જ દેશો. બોલો, ખબર પડી બાળકો? તો સંપર્કમાં જ નહીં, તો પડી જ જશો. અને ટૂંકમાં બેટા દેશી ભાષામાં એમ કહેશું, પડી જ જશો. પણ આપણે બેટા પડી નથી જવાનું. આપણે મિનિમમ એટલી ઝડપ શોધો કે તમે બસ પડવાની તૈયારીમાં જ હતા, બચી ગયા એમ, બરાબર? એને આપણે કીધું અણી પડતા. તો સર આવી સ્થિતિમાં લંબબળ લગભગ 0 થઈ ગયું બેટા.
હે ને, તમે સંપર્કમાં લગભગ નથી જ. આવી સ્થિતિમાં લગભગ સંપર્ક ગુમાવી દેવાય, સંપર્ક ગુમાવી દેવાય છે. તેથી બાળકો સંપર્ક બળ, લંબ બળ, સંપર્ક બળ અથવા લંબ બળ એન લગભગ શૂન્ય, હે ને બાળકો, લગભગ સંપર્કમાં છો જ નહીં તમે, તો ઓલમોસ્ટ 0 થઈ ગયો, હે ને. તો પછી તમારું આ જે સમીકરણ, એને સમીકરણ હું એક નામ આપું બાળકો, તો એમ લખી શકાય, તો સમીકરણ 1 શું થશે? એમ વી. બેટા મિનિમમ કરી નાખો હવે આને, તેનો વર્ગ ના છેદમાં આર ઇક્વલ ટુ mg ઓનલી. આ નીકળી ગયું બાળકો ને, આને આપણે 0 કરી નાખ્યું છે. ઓકે, 0 કરી નાખ્યું છે. ઓકે બાળકો, લખી લો, આ ખૂબ સરસ થાય છે દાખલો. હું લખી લો. Therefore વી મિનિમમનો વર્ગ, આનો વર્ગ કરે બેટા, બંને બાજુથી mm કેન્સલ થઈ જશે. જો બેટા મોટરસાઇકલ દળ પર કોઈ લેવા દેવો નહીં, ટ્રક ચલાવો કે સાયકલ ચલાવો, વી મિનિમમ બંને માટે એક જ આવશે. તો વી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RG, હે ને બેટા. તો લખાશે વી મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √ ઓફ RG. બરાબર, જ્યાં સુધી મને ખબર છે ત્રિજ્યા છે 25 મીટર, જેની કિંમત 10, બરાબર છે. એટલે બેટા અહીંયા લખાશે 5√10, હે ને. એનાથી આગળ હું નથી ગણતો, તમારે ગણવું હોય તો ગણી નાખજો. અહીંયા સુધી રાખશો તો એ તમારા માર્ક્સ નહીં કપાશે. એટલે ઓછામાં ઓછી આટલી ઝડપ તો હોવી જ જોઈએ. બોલો, ક્લિયર થઈ ગયું બાળકો? મજા આવી? કોન્સેપ્ટ સમજ પડે છે? ફીલ આવે છે? 39મો પ્રશ્ન. જો બાળકો, 3 મીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા અને ઉધ્વ અક્ષની આસપાસ બેટા છે ને એક નળાકાર છે, આ રીતના, અને આ રીતે એક બેટા નળાકાર છે આ, અને નળાકાર એ ઉધ્વ અક્ષની આસપાસ બેટા ભ્રમણ કરે છે, આમ 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 ફરે છે. ઓકે, અને બેટા છે ને તમને ત્રિજ્યા કહી દેવામાં આવી છે r, અને આરની વેલ્યુ છે 3 મીટર. હવે બાળકો છે શું ખબર? આ નળાકારની દિવાલ ઉપર એક આવી રીતે સ્ટેન્ડ છે, એ સ્ટેન્ડની ઉપર એક વ્યક્તિ ઊભી છે. હવે પેલું આખો નળાકાર ફરે તો નળાકારની સાથે અંદર ઊભી રહેલી પેલી વ્યક્તિ એ પણ ફરશે, રાઈટ છે? અચ્છા, એ વ્યક્તિનું તમે બેટા દળ આપી દીધું છે 70 kg, આટલું આપેલું છે, અને એનું શરીર દિવાલના સંપર્કમાં છે, અને એનો જે ઘસડાંક છે, શરીર અને દિવાલ વચ્ચેનું જે ઘસડાંક છે એ છે 0.15 મીટર. 0.15, એને એકમ નહીં હોય, સોરી, વેરી સોરી, 0.15 છે. હવે બાળકો એને કીધું શું છે કે સડનલી જો આ પ્લેટફોર્મ હટાવી લેવામાં આવે, લઈ લઈએ, બરાબર છે, તો આ નળાકારની કોણીય ઝડપ કેટલી હોવી જોઈએ કે જેથી તે પડી ન જાય? તમને પેલું મોતના કૂવા જેવું તમને ફીલ થયું હશે. એકચ્યુઅલી બેટા થાય છે શું, હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. આ નહીં પડે એકચ્યુઅલી તો બેટા શું હોય ખબર? એ એના વજન બળને કારણે, યા સીધી વસ્તુ છે, પડી જવું જોઈએ. એનું વજન બળ છે બેટા નીચે mg, તો વજન બળને કારણે બેટા પડી જવું જોઈએ નિયમ પ્રમાણે, તો બરાબર છે. પણ બેટા નહીં પડશે. એનું કારણ તમને કહું, કારણ કે તમને ખબર છે બેટા એ વર્તુળ ગતિ કરે છે, આમ. આ તેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા, આ કેન્દ્ર, અને આ તેની ત્રિજ્યા r 3 મીટર મને ખબર છે, હે ને બાળકો? તો એ વર્તુળ ગતિ હોય તો તમને ખબર છે બેટા તેને કેન્દ્ર તરફ પ્રવેગ છે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. વાતમાં સમજાતું હશે બાળકો? એને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે. તો બાળકો પ્રવેગની વિરુદ્ધ દિશામાં અને આભાસી, મતલબ અહીંયા દિવાલ છે, હવે આને આભાસી બળ મળે બેટા ma, તો દિવાલ સર ચોંટી જ જાય ને, દિવાલ છે, એની આગળ વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિ પર દિવાલ તરફ આભાસી બળ મળે છે. આ રહ્યું બેટા આભાસી બળ. તો પેલો વ્યક્તિ તો દિવાલ સાથે બેટા ચીટકી રહેવાનો ને, હે કે નહીં? અને એટલે બેટા નહીં પડશે. સમજ પડે છે બાળકો? ઓકે, બીજી બધી વસ્તુઓ બતાવવી બેટા તો તમે બતાવી શકો. દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું ને, એનું વજન બળ નીચેની બાજુએ છે, ના નથી, અહીંથી બતાવીએ આપણે વજન બળ નીચેની બાજુએ. બીજા કયા કયા બળો લાગે છે? પ્લેટફોર્મ બેટા લઈ લીધું છે, અહીંયા પ્લેટફોર્મ હોત ને બેટા તો આ વજન બળને લીધે પ્રતિક્રિયા બળ ઉપર મળતે આપણને. બેટા પણ પ્લેટફોર્મ નથી રહ્યું, નથી.
પણ તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરી, આ વ્યક્તિ દિવાલના સંપર્કમાં છે તો તમને એ પ્રતિક્રિયા બળ આપશે. એટલે બેટા છે ને તમને આ ડાયરેક્શનમાં, આ દિશામાં ખબર પડી બાળકો, આ દિશામાં તમને લંબ પ્રતિક્રિયા બળ આપશે. તમને આમાં ખબર પડી બેટા, લંબ પ્રતિક્રિયા બળ. તમે છે ને બેટા ગોખી નહીં રાખતા. ઘણા ગોખી રાખે વજન બળની વિરુદ્ધમાં જ લંબ બળ આવે. ના ભાઈ ના, લંબ બળ સપાટીને લંબ આવે. તો આ સપાટી દિવાલ એને લંબ બળ આપે છે કારણ કે દિવાલ સાથે ચીટકી રહે છે. તો આ ક્રિયાબળ બેટા, આ આભાસી બળ છે ને એ તમારું ક્રિયાબળ થયું. સમજે છો? તો એનું પ્રતિક્રિયા બળ તો લંબ બળ થયો છે ને આ તરફ, બરાબર. તો આ બાજુ આભાસી બળ, આગળની બાજુ પ્રતિક્રિયા બળ, નીચે વજન બળ. નીચે વજન બળ છે બે, તમને ખબર છે આ વજન બળ તેને નીચે પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ જો પડતો નથી. તમને ખબર છે આ બે વચ્ચે બેટા ઘર્ષણ પણ છે. તો એ ઘર્ષણ બેટા ઉપર લાગતું હશે Fs. બોલો ખબર પડી દીકરા? ઘર્ષણ બળ ઉપર લાગતું હશે આમ છે ને બેટા, દિવાલ સાથે એને ઘર્ષણ છે. ઘર્ષણ કઈ તરફ હશે? તો એ સપાટીને સમાંતર હોય. હવે નીચે આમ પડવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો ઘર્ષણ બળ એને ઉપર જ લાગતું હોય ને, એટલું તો સમજાય છે. તો પહેલાં તો બેટા તમારી આ આકૃતિ બનવી જોઈએ. ફરીથી નીચે વજન બળ એકવાર જોઈ લો બાળકો. નીચે વજન બળ, ઉપર ઘર્ષણ બળ, સ્થિત ઘર્ષણ બળ. કેન્દ્રથી દૂર તરફ આભાસી બળ, જે ક્રિયાબળ થશે તો એનો પ્રતિક્રિયા બળ તમને મળશે લંબ પ્રતિક્રિયા બળ. તો આવી રીતે 4 બળો લાગે છે અને હવે આપણે એને સંતુલનમાં બતાવી શકીએ કે ભાઈ આ સંતુલનમાં છે. કારણ કે આભાસી બળ આપ બતાવી દો એટલે પછી ન્યૂટનની ગતિના નિયમો તમે વાપરી શકો, સંતુલનની શરતો વાપરી શકો. તો બાળકો હવે સંતુલનમાં છે, રાઈટ? ચાલો જ્યાં ધ્યાનથી બેઠા બાળકો જોજો. સર એટલું ક્લિયર છે કે Fs વજન બળને સમતોલે છે, બરાબર છે. આ સ્થિત ઘર્ષણ બળ એ વજન બળને બાળકો સમતોલી લે છે. એટલું તો ક્લિયર છે. ઓકે બેટા, મને એટલી ખબર છે કે આ જે સ્થિત ઘર્ષણ બળ હોય ને એ Fs મેક્સિમમ જેટલું અથવા તેના કરતાં ઓછું હોઈ શકે. સ્થિત ઘર્ષણ બળ મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ બળ જેટલું અથવા તેના કરતાં ઓછું હોઈ શકે, બરાબર છે બેટા. Fsની જગ્યાએ તો આપણે mg લખી દઈએ. આ રહ્યું સર Fs બરાબર mg. લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ બેટા આની જગ્યાએ લખાશે μs ઇન્ટુ n. Fs સૂત્ર છે ને બાળકો, Fs મેક્સ એટલે શું થાય? Fs મેક્સ એટલે શું થાય? μs ઇન્ટુ n, બરાબર. તો બાળકો મારે આકૃતિ ભૂસવી પડશે, થોડું લખી નાખજો. ઓકે, ચલો ઓકે, ઇનફ છે. આવી જાઓ. હવે બેટા હું n બરાબર ma લખી શકું. જો તો બેટા n બરાબર ma લખી શકું. જમણી બાજુ લાગતું બળ, ડાબી બાજુ લાગતા બળને સંતુલન નોડ બતાવી દઈએ હે. તો બીકોઝ ઓફ n ઇક્વલ ટુ ma, તો બાળકો mg લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ μs ઇન્ટુ n. ઇન પ્લેસ ઓફ n વી કેન રાઇટ ma લખી શકાશે બાળકો, રાઈટ છે? અચ્છા ઠીક છે. તો બાળકો ઓકે ફાઇન. અચ્છા બાળકો એની જગ્યાએ આ ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ છે ને બેટા, આભાસી પ્રવેગનું મૂલ્ય એ ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગનું મૂલ્ય જેટલું થાય. અને ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ એટલે બેટા આ રીતે લખાય v²/r અથવા ω²r. આ બંને સૂત્ર બાળકો યાદ રાખજો, v²/r અથવા ω²r. અહીંયા કંઈ નથી કર્યું બેટા, વીની જગ્યાએ r ઓમેગા મૂકો એટલે તમારું સૂત્ર બેસી જ જાય. વીની જગ્યાએ r ઓમેગા મૂકો, r²ω²/r, એક r કેન્સલ એટલે આ મૂકજો બાળકો આ વેલ્યુ, કારણ કે આપણે કોણીય ઝડપ શોધવા માટે કીધું છે. આવો પહેલાં તો બેટા આ mm કેન્સલ કરી નાખો એટલે વ્યક્તિના દળને કોઈ લેવા દેવા જ નથી અહીંયા, હે ને? આગળ પણ આપણે જોયું મોટરસાઇકલ હોય કે સાયકલ હોય ગમે તે હોય તેમ અહીંયા પણ બેટા વ્યક્તિના દળ સાથે કોઈ કન્સન્ટ જ નથી. g લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ μs ઇન્ટુ a, એની જગ્યાએ લખીએ બાળકો ω²r, બરાબર છે? ચાલો ઓકે. તો બાળકો આને એમ લખાશે કે ધેટ, અચ્છા આપણે આમ લખો જીના છેદમાં μs અને r આ છેદમાં લીધું લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ ω². આ રહ્યું બેટા ω², જીના છેદમાં μs ઇન્ટુ r લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ ω². આટલું સુધી ક્લિયર છે. હવે મેં ખાલી વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે, મારે બોર્ડ સાફ કરવું પડશે બાળકો, તો થોડુંક લખી લેજો. વિડીયો પોઝ કરીને બેટા લખી લેજો. ચાલો બહુ સરસ વસ્તુઓ તમને બેટા સમજાતી હશે હું માનું છું ત્યાં સુધી. આવી જાઓ.
હવે બાળકો શું કરશો? તો બાળકો આને આપણે એમ લખી શકાશે કે ભાઈ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ જી અપોન મ્યુએસ ઇન્ટુ આર. બોલો દીકરા, ખબર પડી? મેં આ બદલી નાખ્યું એટલે મારી અસમતા એ બદલાઈ જશે, હે ને? તો બાળકો એનો મતલબ થયો કે ઓમેગા શુડ બી ગ્રેટર ધેન અંડરરૂટ ઓફ જી અપોન મ્યુએસ ઇન્ટુ આર. બસ પતી ગયો દાખલો બેટા. આની અંદર વેલ્યુ પુટઅપ કરો, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર કે ભાઈ કોણીય ઝડપ આના જેટલી કે આના કરતાં વધારે હશે તો જ આ પરિસ્થિતિ રહી શકતે. પેલો વ્યક્તિ જે પ્લેટફોર્મ પર ઊભો છે એ પ્લેટફોર્મ લઈ લેશો ને તો બી વ્યક્તિ બરાબર છે ચાલુ રહેશે, મીન્સ નળાકાર સાથે ગતિ કરી શકશે. બરાબર. બસ અહીંયા બેટા વેલ્યુ પુટઅપ કરી દો. હું તમને વેલ્યુ મૂકી પણ આપું. ચાલો, જીની કિંમત 10 છે, મ્યુએસની કિંમત 0.15, બરાબર. અને જ્યાં સુધી ત્રિજ્યા બેટા મારે સ્મોલ આર લખાઈ દઉં, માફ કરજો, 3. આની અંદર બેટા પ્રોપર વેલ્યુઝ પુટઅપ કરો એટલે તમને આન્સર મળી જશે. બોલો, સમજાઈ ગયું? હવે એક દાખલો ખાલી બાકી રહ્યો છે, આ લખી લો. ફાઇનલ થિંગ ઇઝ 40. શું કહે છે જરા બાળકો સાંભળો. આ ત્રિજ્યાના એક પાતળો વર્તુળાકાર તાર, અચ્છા, તો બાળકો છે ને એક વર્તુળાકાર તાર છે, આ રીતે એક વર્તુળાકાર તાર છે. આ તાર શું કરે છે બેટા? તેની ઉધ્વ અક્ષને અનુલક્ષીને, એટલે વ્યાસ, આ વ્યાસ જ થયો ને બાળકો, એ વ્યાસને અનુલક્ષીને ફરે છે. ઓકે, તો આની ત્રિજ્યા તમને કહી દેવામાં આવી છે ભાઈ આર છે. આ ત્રિજ્યાનું એક પાતળો વર્તુળાકાર તાર તેના ઉધ્વ વ્યાસની આસપાસ ઓમેગા જેટલી કોણીય આવૃત્તિથી ભ્રમણ કરે. તો એની કોણીય આવૃત્તિ તો કોણીય ઝડપ એ ઓમેગા છે. તમને બેટા કોણીય ઝડપ, આ કોણીય આવૃત્તિ, હવે પછીનું જે પ્રકરણ છે ચાંક ગતિને બહુ સારી રીતે સમજાશે, એટલે ટેન્શન નહીં લેતા, બરાબર. ચાંક ગતિ કરતી વસ્તુ એને કોણીય ઝડપ હોય. તો કોણીય ઝડપ અને કોણીય આવૃત્તિના મૂલ્ય બેટા એક જ હોય. ભણશું આપણે. તો આ વર્તુળ પર એક નાની ગોળી તેના નિમ્ન બિંદુએ હોય તે માટે આ દર્શાવો. ચાલો હું તમને થોડા સમજાવી દઉં કે એકચ્યુઅલી આ કહેવા શું માંગે છે. જો બાળકો, એકચ્યુઅલી છે ને બેટા આની અંદર એક મણકો પોરવેલો છે, એમ વિચારો. એક મણકો, આ તારની અંદર આવી રીતે બેટા મણકો પોરવેલો છે. હવે તમે એને ફેરવો બાળકો, અને ફેરવા તમે સમજો છો બેટા આ મણકો છે ને આમ દૂર ખસશે, આમ તમે ફેરવાના, આમ ફેરવો, ફળો જોરથી ફેરવો તો તમને ખબર છે આ દૂર ખસશે, દૂર, હે ને? ખસે ને બેટા, દૂર ખસે ને, આમ તમે જગ્યા પર આમ ફેરવો એટલે મણકો બેટા દૂર ખસશે, હે ને? આ ઉધ્વ સમતલની અંદર રિંગ છે, રિંગની અંદર મણકો ફેરવેલો છે, અને તમને છે ને આ રિંગને આમ ફેરવો છો તો તમને ખબર છે આ દૂર ખસશે. પેલું કેમ બેટા, કપની કોઈ કપમાં પાણી ભરેલું છે, હે ને? આવું કંઈક. જો બેટા હું તમને આમ કહેવું છું, આ એક કપ છે, હે, આ કપની અંદર બેટા તમે સમજો કે એને પાણી ભરેલું છે, આની અંદર આ રીતે પાણી ભરેલું છે, કોઈ પણ લિક્વિડ છે, પાણી છે. હવે બેટા છે ને એક ટેબલની ઉપર એને મૂકી દો, ટર્ન ટેબલ પર મૂકી દો. આવું કોઈ ટર્ન ટેબલ છે અને ટેબલને ફેરવો તમે, આને, આ ટેબલને ફેરવો, તમને ખબર છે બેટા પાણી આમ ઉપર આવશે, આમ ઉપર આવશે, બહાર આવશે, અને કદાચ એવું બને કે પાણી છલકાઈને બહાર પણ આવી જાય. બોલો, સમજાય છે? એ કેન્દ્ર ત્યાગી બળ છે. કેન્દ્ર દૂર તરફ લાગતું બળ કેન્દ્ર ત્યાગી બળ છે, સમજાય છે? તો અહીંયા પણ બેટા તમે આને ફેરવશો ને એટલે આ મણકો બેટા દૂર ખસવાનો પ્રયત્ન કરશે, સમજો કે આ મણકો હવે અહીંયા છે, અહીંયા આ સ્થાન આગળ બેટા આવી ગયો છે. આ મણકાને પેલા હોલ બતાવ્યા છે, સમજજો બરાબર. આ રીતે અહીંયા છે, આ સ્થિતિમાં છે. ઓકે, આ ભૂસેકણોને હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને હું શું કહેવા માગું છું? બેટા આ છે ને તેનું વજન બળ, નીચેની તરફ વજન બળ. ઓકે, હવે બાળકો જરા સાંભળજો. એને છે ને બેટા આપણને કીધું છે આ જે ત્રિજ્યા સદિશ છે ને, આ ત્રિજ્યા સદિશ જ થાય ને બાળકો, એ ત્રિજ્યા સદિશ અને આ વજન બળ અથવા તો શિરોલંબ દિશા એની સાથે રચાતો કોણ, આ કોણ બેટા થીટા છે, એવું એને સ્પેસિફાઈ કરી દીધું છે. ક્લિયર થયું? આટલા સુધી ક્લિયર થયું? ઓકે બાળકો, તમે સમજો છો કે જ્યારે આ આમ ફરશે ત્યારે મણકો પણ તો વર્તુળ ગતિ કરે છે ને, અને તેનો વર્તુળ પથ બેટા આવો થશે બાળકો. બોલો, ખબર પડે છે બાળકો? આવો વર્તુળ પથ થશે, હે ને? તાર ફેરવો છો તેથી મણકો થોડો દૂર ગયો, અને સમજો કે આ સ્થિતિમાં આમ ફરે છે, આખું એ સ્થિતિ હું કહી દઉં, આમ ફરે છે,
એટલે આ શું થાય બેટા? તેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા આર. બોલો ક્લિયર થયું બાળકો? આ થીટા છે તો બાળકો હું આને પણ થીટા કહી શકું, થીટા કહી શકાય. તો તમે સમજી ગયા છો બાળકો, આ આર કેટલો થશે? વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા કેટલી થશે? સર એ વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા થશે આર સાઇન થીટા. કઈ રીતે બેટા આર સાઇન થીટા? તો જો સાંભળજો, આ લઈ લો, આ આર છે બાળકો, આર સદિશ છે. આર સદિશનો આ ઘટક લો બાળકો, આ ઘટક, એ ઘટક આના બરાબર થઈ જશે. આ ઘટક થશે આર સાઇન થીટા. બોલો ક્લિયર થયું? આર સાઇન થીટા. તો આર સાઇન થીટા એ આર બરાબર થઈ જશે, આના બરાબર થઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? અચ્છા, તને વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા આપણને મળી ગઈ. બાળકો આકૃતિને થોડીક અહીંયા બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, જરા જોજો. હા, આ મણકો આકૃતિની અંદર બહુ ચિત્રામણ કરીશ તો બેટા કંઈ તમને ખબર નહીં પડશે, એટલા માટે. આ આર જે સાંભળજો બાળકો, નીચે તરફ એનું વજન બળ એમ છે, અને આ છે ને બેટા તેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા આ છે. આ આમ વર્તુળ ગતિ કરે છે. આટલે સુધી ક્લિયર છે? જેની બાજુ બેટા વજન બળ છે, વજન બળ છે. તો વજન બળ બેટા તમારું ક્રિયાબળ છે. જરા સાંભળજો, ક્રિયાબળ છે તો તેનું પ્રતિક્રિયા બળ તમને મળશે. હવે પ્રતિક્રિયા બળ બેટા ખરેખર આમ આવે. પ્રતિક્રિયા બળ હંમેશા ક્રિયાબળ જેટલું અને તેનાથી દૂર તરફ, એટલે એ બી વિરુદ્ધ દિશામાં અહીંયા આવશે બેટા. આ પ્રતિક્રિયા બળ છે. હવે પ્રતિક્રિયા બળના બેટા બે ઘટક હોય, એક લંબ બળ, હે ને બેટા? જો એક લંબ બળ અને બીજું આ, તમને બધું આ બધું ખબર હોવી જ જોઈએ બાળકો, થિયરી તમને બરાબર આવડવી જ જોઈએ. ક્રિયાબળ તો બાળકો પ્રતિક્રિયા બળ, જોજો બાળકો બરાબર ધ્યાનથી જોજો. ક્રિયાબળ તો પ્રતિક્રિયા બળ, પ્રતિબળ નહીં, પ્રતિક્રિયાબળ, બરાબર જોજો બાળકો, પ્રતિક્રિયાબળ. હવે પ્રતિક્રિયાબળ છે ને બેટા બે હોય. એકચ્યુઅલી પ્રતિક્રિયાબળ એ સંપર્ક બળ છે. સંપર્કમાં હોય તો જ બેટા પ્રતિક્રિયા મળી શકે, હે ને? તમે સંપર્કમાં આવો ને તો અહીંયા તારના સંપર્કમાં છો. ઓકે, તો આ સંપર્ક બળ અથવા તો પ્રતિક્રિયા બળ બે છે. એક લંબ પ્રતિક્રિયા બળ, લંબ પ્રતિક્રિયા બળ, અને બીજું બેટા ઘર્ષણ બળ. લંબ પ્રતિક્રિયા બળ અને ઘર્ષણ બળ. ઓકે, ઘર્ષણ બળ. બેટા ઘર્ષણની વાત તો દાખલામાં કરી નથી, પણ લંબ પ્રતિક્રિયા બળ તો ખરું જ ને બાળકો. લંબ પ્રતિક્રિયા બળ ક્યાં? સપાટીને લંબ. તો બેટા આ સપાટી આમ વિચારો તો લંબ બળ આમ જ આવે ને બાળકો. બોલો ખબર પડી? અચ્છા બાળકો, જરા બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, બરાબર ધ્યાનથી જોજો. તમને ખબર છે બેટા, આપણે આ ત્રિજ્યા, આ ખૂણો આપણે થીટા ધારેલો છે, યાદ છે ને બાળકો? આ થીટા છે, હે ને? તો જ્યાં સાંભળજો બેટા, આ થીટા છે એટલે આ સામે થીટા. તો આ ખૂણો બેટા આપણા માટે શું થશે? π/2 - થીટા. બોલો ખબર પડી બાળકો? આ થીટા 90 છે તો 90 માં થીટા થશે. જો બેટા એમ જ હોય, વજન બળ નીચે તરફ છે, એ ક્રિયાબળ છે તો તેનો પ્રતિક્રિયા બળ આમ આવે. પ્રતિક્રિયા બળના બે ઘટક થાય. એક શું થાય બેટા? લંબ બળ, આ લંબ બળ, અને બીજો છે ને બેટા આમ હોવો જોઈતો હતો ઘર્ષણ બળ. આ છે ને બેટા આમ ઉપર ઘર્ષણ હોવું જોઈતું હતું, પણ ઘર્ષણ બળને બેટાને વાત નથી કરી એટલે આપણે ઘર્ષણ બળ નથી બતાવ્યું. બાકી તાર અને મણકા વચ્ચે જે ઘર્ષણ છે, ઘર્ષણ અહીંયા હોવું જોઈએ, તો જ બેટા આના બે ઘટક પડે. જો આમ હોય ને બેટા તો બે ઘટક. આ પ્રતિક્રિયા બળ આમ હતું, ઉભા ચપ્તરને હજી આકૃતિ દોરીને બતાવું બેટા. આ છે ને રિએક્શન હતું, રિએક્શન, પ્રતિક્રિયા બળ. બરાબર જોજો બેટા, તો ફીલ આવવું જોઈએ. પ્રતિક્રિયા બળ એના બાળકો બે ઘટક પડે આમ. આ ઘટક લંબ પ્રતિક્રિયા બળ અને આ છે ને બાળકો ઘર્ષણ બળ હતું. પણ છે ને બેટા ઘર્ષણ બળની વાત નથી કરી એટલે પેલું આપણે કાઢી નાખ્યું. હવે આકૃતિ રહેવા જ દઉં છું, તમે બીજી આકૃતિ દોરી નાખો. તમને આકૃતિમાં પૂછો ને પ્રતિક્રિયા બળ ખબર પડે એટલા માટે. ઓકે, તમે થોડું ડ્રો કરી લો પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો ઠીક. એકદમ બેટા ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થાય છે ને વસ્તુઓ? જો ફરીથી આવો. આ બેટા કેન્દ્ર થયું, આ આપણો મણકો હતો અહીંયા, હે ને બેટા? આ મણકો હતો આ રીતના. તો બેટા તેનું વજન બળ ક્યાં લાગ્યું? નીચે. બે આવે ઘર્ષણ બળ અને લંબ પ્રતિક્રિયા બળ. ઘર્ષણ બળ નથી એટલે આપણે બેટા શું કરીએ? યસ, સપાટીને લંબ, ફક્ત લંબ બળ બતાવીએ. આ લંબ બળ. ઓકે, લંબ બળ આ તમને કેન્દ્ર તરફ જ લઈ જશે, લંબ બળ. ઓકે, ચાલો બોર્ડ પર બરાબર ધ્યાન આપજો. તો બાળકો મેં તમને શું સમજાવ્યું બેટા? આ થીટા હતો ને, આ 90, એટલે આ ખૂણો તમારો π/2 - થીટા થયો. તો બાળકો હવે તમે લંબ બળના છે ને બે ઘટક પાડી શકશો. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો બેટા. લંબ બળના બે ઘટક પડે, એક આ ઘટક આ
અને બીજો બાળકો એક ઘટક અહીંયા મળશે, લંબબળના બે ઘટક. આ જે ઘટક છે ને દીકરા એ થશે n sin π/2 માઇનસ થીટા. થાય ને બાળકો? તમે આનાથી દૂર ગયા એટલે સાઇન. જો કે એક વસ્તુ બીજી છે કે sin π/2 માઇનસ થીટા એટલે cos થીટા. 90માંથી બાદ કર્યો છે તો વિધેય પરિવર્તન થઈ જશે sin cos થીટા. જ્યાં સુધી બેટા આની વાત છે ને આની, તો એ થશે n cos π/2 માઇનસ થીટા. હે ને? તમે આ તરફ આવો છો થીટા તરફ બનશે cos, જો કે આને લખાશે sin થીટા. બોલો ક્લિયર થયું? પેલી બાજુ આકૃતિની બાજુ મારે ભૂસવી પડશે. તમારે આ એક જ આકૃતિ દોરવાની છે બાળકો. ખાલી તો સમજાવવા માટે આ બધી મોટી મોટી આકૃતિ બીજી બનાવ્યા કરું છું, તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એટલા માટે. આ આકૃતિ દોરશો તો ઇનફ છે પરીક્ષા માટે, બરાબર? મારો ઉદ્દેશ તમને ખાલી માર્ક્સ લાવવાનો નથી બેટા, તમારા મગજની અંદર વસ્તુઓ બેસાડવાનો છે. પરીક્ષા માટે તમે નથી બનાવો. ચાલો ધ્યાનથી સાંભળજો. તો બાળકો એટલી વસ્તુ ક્લિયર છે કે આ જે n cos થીટા છે, n cos થીટા mg ને સમતોલી લે છે. n cos થીટા એ mg ને સમતોલી લે છે, સમીકરણ 1 સમાન, બરાબર? અને બીજું આ જે n sin થીટા છે, હે ને, n sin થીટા છે એ તમને ખબર છે આ ત્રિજ્યા છે ને બેટા, આ ત્રિજ્યા n sin થીટા એને જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ પૂરું જો તો બેટા કેન્દ્ર તરફ છે એટલે આ n sin થીટા તું શું કરશે બેટા, એને કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડશે. n sin થીટા એ કેન્દ્ર તરફ લાગે છે એટલે તેને કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડશે. જો ને બેટા આનું કેન્દ્ર તો આ જ છે ને, મેં તમને સમજાવ્યું તો આગળ પણ બાળકો, જરા ધ્યાનથી સાંભળો. આ રીતનું છે મણકો, બરાબર? પેલો આખી રિંગ આમ ફરે છે, તો આ પણ તો આને કેન્દ્રમાં રાખીને બેટા આમ ફરશે ને. જો આમ ફરશે ને બેટા, તો હે ને? તો આ છે n તમારો n sin થીટા. તો n sin થીટા કેન્દ્ર તરફ લાગે છે તો કેન્દ્રગામી બળ બરાબર હોવું જોઈએ. હા સર. અચ્છા બેટા, કેન્દ્રગામી બળનું સૂત્ર છે m ઓમેગા સ્ક્વેર r, હે કે નહીં બાળકો? v સ્ક્વેર બાય અથવા ઓમેગા સ્ક્વેર r, m ઓમેગા સ્ક્વેર r. ઓકે ચાલો, તો આ n sin થીટા બરાબર થયું. ઓકે. અચ્છા, r ની વેલ્યુ બેટા મૂકી દઈએ આપણે. r બરાબર મેં તમને આગળ પણ સાબિત કરી આપ્યું કે r બરાબર r sin થીટા થાય. r બરાબર r sin થીટા આગળ આપણે સાબિત કર્યું, તો લખી શકાશે n sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r ની જગ્યાએ બાળકો r sin થીટા. અહીંયાથી બેટા sin થીટા કેન્સલ કરી નાખો તો તમને છે ને બેટા લંબબળની વેલ્યુ મળી જશે m ઓમેગા સ્ક્વેર r, m ઓમેગા સ્ક્વેર r. ક્લિયર થયું બાળકો? હવે આ n ની વેલ્યુ સમીકરણ 1 માં મૂકી દો. માટે સમીકરણ 1 શું હશે બેટા? n ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ ઉપર, એટલે m ઓમેગા સ્ક્વેર r, n ની વેલ્યુ ઇન્ટુ cos થીટા ઇક્વલ ટુ mg. હવે બેટા મારે આ સાફ કરવું પડશે. બસ હવે પતી ગયું છે દાખલો, કંઈ ખાસ બાકી નથી રહેતું. ચલો ફાઇન. તો બાળકો બંને બાજુથી હું છે ને કેન્સલ કરી નાખું છું, બરાબર? એટલે મને બેટા cos થીટાની વેલ્યુ મળી જશે કે ભાઈ cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ g અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર r. અને બેટા cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ g અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર r. આટલે સુધી ક્લિયર થયું? બરાબર. હવે છે ને બાળકો, એકચ્યુઅલી આપણને પ્રશ્ન એ રીતે પૂછવામાં આવ્યો છે કે આ છે ને આ જે આપણો મણકો છે ને બાળકો, એ મણકો નીચે જ રહે. આપણે નથી ઈચ્છતા કે ઉપર જાય. તો સર નથી ઈચ્છતા તમે ઉપર જાય તો પછી એને ધીરે ધીરે ફેરવો તો ત્યાં પડી રહેશે. કેન્દ્ર ત્યાગી બળ એટલું બધું નહીં લાગશે, એ ત્યાં પડી રહેશે. તો ઓમેગાની મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી રાખવી જોઈએ કે ભાઈ બસ આટલે સુધી રાખો, એનાથી વધારશો નહીં, હે ને બેટા? એટલે એ ઓમેગા શોધવાનો છે. ઓમેગા એવો ઓમેગા મેળવો, એવો ઓમેગા કે જેથી મણકો ન્યૂનતમ બિંદુએ રહે. ખબર પડે બેટા? ન્યૂનતમ બિંદુ એ રહે. ઓકે, અહીંયા જ રહેવો જોઈએ.
એ ધીમે ધીમે ઓમેગા આપણે એવો શોધવાનો છે કે જે નીચે જ રહે, અહીંયા જ રહે. એટલે તમે ધીરે ધીરે ફેરવા માગો છો. તમને ખબર પડે બેટા આ સ્થિતિમાં, આવી સ્થિતિમાં થીટા કેટલો થાય? તમને ખબર છે બેટા થીટા શું હતો? સર મને થોડો ખ્યાલ છે થીટા શું હતો. થીટા બેટા તમને ખબર છે, મેં અહીંયા આપણે વચ્ચે ક્યાંક મણકો વિચારેલો હે ને? તો આ જે ત્રિજ્યા સદિશ છે ને બેટા, એ ત્રિજ્યા સદિશ ઉધ્વ અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે તે થીટા છે. આ જ થીટા બેટા ત્રિજ્યા સદિશ. તો સર ત્રિજ્યા સદિશ આ કેસમાં આ ત્રિજ્યા સદિશ થશે. હવે ઉધ્વ અક્ષ એટલે સર આ અક્ષ, તો સર ઉધ્વ અક્ષ અને ત્રિજ્યા સદિશ તો સમાંતર છે. તો બેટા આ સ્થિતિમાં, અને હું બી સ્થિતિ કહું, તો સર બી વાળી જે સ્થિતિ છે, ન્યૂનતમ બિંદુ આગળ થીટાની વેલ્યુ 0. બેટા થીટા સમજ પડી? અહીં કેમ 0 થયું ખબર પડી? ત્રિજ્યા સદિશ ઉધ્વ અક્ષ સાથે ખૂણો જ નથી બનાવતો, તો થીટાની વેલ્યુ બેટા 0. ઓકે, ચાલો ઠીક છે. ફાઇન. તો બાળકો અહીંયા લખીએ આપણે cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂનતમ બિંદુ માટે. હવે બેટા અહીંયા લખું છું, ચોખવટ કરું છું. ન્યૂનતમ બિંદુ આગળ. તો બેટા ન્યૂનતમ બિંદુ આગળ cos 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ g અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર આર. સર cos 0 તો 1 થાય. હા, તો બેટા જો આ 1 થાય તો પછી લખાય ને ઓમેગા સ્ક્વેર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ g. cos 0 1 તો ઓમેગા સ્ક્વેર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ g. ઓકે, તો બાળકો ઓમેગા બરાબર શું થશે? ઓમેગા બરાબર થશે અંડરરૂટ ઓફ g બાય r. બોલો આવડી ગયું બાળકો? તો અંડરરૂટ ઓફ g બાય r. એનો અર્થ શું થયો બેટા? એનો અર્થ એવો થયો કે તમે આટલી કોણે ઝડપથી ફેરવશો ને તો થીટા 0 બનશે. 0 બનશે ઇટ મીન્સ વોટ? કે તમારો મણકો ન્યૂનતમ બિંદુએ રહેશે. સમજાય છે? તો ન્યૂનતમ બિંદુએ રાખવા માટે એનો મતલબ એમ થયો કે ન્યૂનતમ બિંદુએ રાખવા માટે તારની કોણીય ઝડપ ઓમેગા આટલી કે બેટા તેના કરતાં ઓછી જ હોવી જોઈએ. જો વધારશો તો બેટા દૂર ભાગશે, વધારશો તો દૂર જશે. સમજ પડે છે? આટલી રાખો તો 0 રહેશે, અને જો વધારશો તો દૂર જશે. આપણે વધારે નથી રાખવી સર, ઓછી રાખવી છે. બોલો ખબર પડી ગઈ બેટા? એટલે આ રીતે થશે કે ભાઈ ન્યૂનતમ બિંદુએ રાખવા માટે તેની કોણીય ઝડપ આટલી અથવા આના કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. આવડી ગયું બાળકો? એક નાનો સરખો પ્રશ્ન છે, હજુ આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ. બાળકો એ કહે છે કે જો ઓમેગા, સાંભળજો, એ કહે છે કે જો એની કોણીય ઝડપ અંડરરૂટ ઓફ 2g બાય r રાખીએ. તમને ખબર છે g બાય r રાખીએ ને બાળકો તો થીટા આપણને 0 મળે. પણ એ કહે છે ફાસ્ટ કરો જો તો થીટા કેટલો થાય? તો મળી જ જાય ને બેટા. ક્યાં મોટો પ્રશ્ન છે. હવે g અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર r. હવે બેટા આપણે સાબિત કર્યું હતું, રાઈટ છે? હવે સમજો આની અંદર બેટા ઓમેગાની વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે કે ભાઈ ઓમેગાની વેલ્યુ આટલી, બરાબર? તો વર્ક કરશો એટલે 2g ડિવાઇડેડ બાય r ઇન્ટુ r. તો બેટા આ r કેન્સલ, g કેન્સલ, એટલે cos થીટા બરાબર 1/2. તો થીટા બરાબર શું આવશે બેટા? 60 ડિગ્રી અથવા તો π/3 રેડિયન, હે ને બેટા? એટલે 60 ડિગ્રી જતો રહેશે, બરાબર? એટલે આ મણકો છે ને બેટા આટલે હશે, 60 ડિગ્રીના કોણ આગળ હશે, બરાબર? એટલે આ ખૂણો છે ને બેટા 60 ડિગ્રી થઈ જશે, હે ને? આ રીતે સમજાય છે બેટા? આપણે આ વાત કરી હતી, આ હે ને ઉધ્વ અક્ષ સાથે ત્રિજ્યા સદિશ છે આંતરિક કોણ, આ અથવા આ બધું એકને એક જ છે. 60 અંશના ખૂણો ઉપર આવી જશે જો થીટા તમે વધારશો તો. ઓકે, તો બેટા આની સાથે આ દાખલા આપણે પૂરા કરીએ છીએ. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણે આ પ્રકરણના સ્વાધ્યાયના બધા દાખલા કમ્પ્લીટ કર્યા વધારાના દાખલાઓ સાથે, બરાબર? દાખલાઓ જ બધા તમને જે થિયરી છે એ થિયરીનો તમને ફીલ કરાવે છે, એના કોન્સેપ્ટ તમારે ક્લિયર કરાવે છે, બરાબર? તો એનસીઈઆરટી ઘણા સારા દાખલા આપ્યા હતા અને આપણે બધા દાખલા પૂરા કરીએ. જો કે એટલા દાખલા પણ ઇનફ નથી જો તમે તૈયારી કરતા હોય એન્ટ્રન્સ જેવી એક્ઝામો માટે, બરાબર છે? તો બાળકો એવા દાખલાઓ પણ હું તમને 100% કરાવીશ, બરાબર છે? તો ફિલહાલ આ વિડીયોમાં આપણે વિદાય લઈએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બેટા ફરીથી મળવાનું થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ યસ કીપ લર્નિંગ.